Hello to everyone. Today we discuss the poem 1 of 12th standard Samachir Kalbi. The first poem is The Causal, which is written by Edwin Muir. Let's see. The term causal means let's see. The term causal means fort or citadel. ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த காசல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோட்டை அல்லது அரண்மனை. What thoughts come to your mind when you think about a castle? Huge buildings, soldiers, weapons, beautiful furnitures, decorated walls, and so on. Have you visited the castle or fort? Can you suggest some of the forts in India? Yeah, I list out Red Fort in Delhi, Golconda Fort in Hyderabad, and Ginji Fort in Viduppuram, and Fort St. George in Chennai. Let's see about the author Edwin Muir. So, life period of Edwin Muir 1887 to 1959. He was a renowned Scottish poet, novelist, translator, critic. So, Scottish நாட்டை சார்ந்த கவிஞர், நாவலாசிரியர், மொழிபெயர்ப்பாளர், திறனாய்வாளர். He was remembered for his vivid poetry. Vivid means clear. So, இவருடைய தெளிவான கவிதைகளால் இவரை நினைவு கூறப்படுபவராக இருக்கிறார் எட்வின் மியூர். So, he was remembered for his vivid poetry. So, இவருடைய அந்த பிஹைண்ட் த ஸ்டார்டிங் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வயது முதிர்ந்த ஸ்டேஜில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கவிதைகள் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ பிறருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கான ஒரு அங்கீகாரம், ஒரு ரெகக்னைசேஷன் அப்படின்றதும் அவருக்கு அப்புறமா கிடைச்சிருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் போயம்ஸ் அண்ட் கோரஸ் ஆஃப் த நியூலி டெட் த கண்டெயின் த மியூஸ் இனிஷியல் அட்டம்ப்ட்ஸ். அவருடைய தொடக்க கால கவிதைகள் தொகுப்பாக இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. த மியூஸ் லேட்டர் கலெக்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் Variations on a time theme, The Narrow Place, The Voyage and Other Poems, The Labyrinth, One Foot in Eden. ஸோ இதெல்லாம் அவருடைய கவிதைகளுடைய தொகுப்புகளாக இருந்திருக்கு. Okay, let's see the poem, The Causal, which is written by Edwin Muir. Let me read the poem. You can follow it in the first stanza. All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the mowers in the hay, and the enemy half a mile away. They seemed no threat to us at all. When according to the author in the first stanza, all through that summer at ease we lay. Summer, the season is a summer. We refers soldiers. Throughout the summer, the soldiers were stress-free and relaxed. At ease we lay. It refers stress-free and relaxed because they had no fear of any threats from the enemies. So, the soldiers were stress-free and relaxed. And daily from the turret wall. The turret wall, it refers a small tower on top of a castle. A small tower on top of a castle. So in every day, through the turret wall, we refer soldiers. So through the turret wall, they watched the mowers in the hay.
Mowers means people who trim grass and level the lawns. So through the turret, the soldiers watched the mowers in the lane. The next line, and the enemy half a mile away. It means the enemies were half a mile away from the castle. The enemies were half a mile away from the castle. They seemed no threat to us at all. Here, they refer. They seemed not a threat to the castle. So, throughout the summer, the soldiers were stress-free and relaxed. Through the turret wall, they watched the mowers in the hay. The enemies were half a mile away from the castle. They seemed not a threat at all to the castle. So, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் சொல்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்மர் சீசன். ஸோ சம்மர் சீசனில் அங்கே இருக்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காங்க. எந்த பயமும் இல்லாமல், எந்த பதற்றமும் இல்லாமல், ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டு மேனரில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, டெரட் வால் அப்படின்றது எ ஸ்மால் டவர் ஆன் டாப் ஆஃப் எ காசல். ஸோ அந்த அரண்மனையில், அந்த ஃபோர்ட்டில் டாப் பிளேஸில் சின்ன ஒரு கோபுரம் மாதிரி இருக்க ஒரு வடிவமைப்புடையது தான் டெரட் வால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த டெரட் வாலில் தான் அங்கே இருக்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, they watched the mowers அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் லைனில் mowers means the people who trim grass and level the lawns. ஸோ புல்வெளிகளெல்லாம் வெட்டி அது எல்லாமே வந்து சரிசமமாக ஆக்கிறது தான். ஸோ அந்த பணியை செஞ்சிட்ருக்கவங்கள தான் இந்த சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் லைனில் சொல்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா, the enemy half a mile away அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா, the enemies எல்லாமே எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ், ஸோ காசலுக்கும் ஸோ எனிமீஸ்க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு half a mile இருக்குது. ஸோ இதனால் எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் பாதுகாப்பாக சேஃப்டியாக அந்த ஃபோர்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. Okay, we move to the second stanza. For what we thought had we to fear, with our arms and provender, load on load, our towering battlements, tier and tier, and friendly allies drawing near, on every leafy summer road. Why should we fear? One of the soldiers asked. So our group like one of the soldiers asked, why should we fear? With our arms and provender. Arms means weapons. Provender means food. Load on load. They have plenty of weapons and food. Our towering battlements, tier on tier. Towering battlements. Tall towers with openings to shoot the enemies. Tier and tier means one above the other. So the plenty of tall towers with open to shoot the enemies. And a friendly allies drawing near. Friendly allies means supporting nations or armed forces. The armed forces supported them, helped them on every leafy summer road. So during the summer, they come from the different directions and help them. Okay, the second stanza. So why should we fear? Because they had a plenty of weapons and food. So பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய லோட் ஆன் லோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லோட் அந்த அளவுக்குள்ள வந்து சேகரித்து வச்சுருக்காங்க. வெப்பன்ஸ் ஆயுதங்களும் இருக்குது, ஃபுட்டும் இருக்குது.
ஸோ அதனால் நாங்கள் எந்த ஒரு இது பயமும் கிடையாது. நாங்கள் ஏன் பயப்படணும் அந்த எனிமீஸை பார்த்து? அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் டியர் ஆன் டியர். பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றதே பார்த்தோம்னா டால் டவர்ஸ் வித் ஓப்பனிங் டு ஷூட் த எனிமீஸ். ஸோ பார்த்தோன்னா தெரியும், இந்த ஃபோர்ட்டில் இந்த டால் டவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ யூஸிங் கன்ஸ், ஸோ கன்னை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண வேண்டியது, டு ஷூட் த எனிமீஸ். ஸோ வில் அம்பு எழுதுதல் அப்படின்றதே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த துளைகளின் வழியாக அம்பு எழுதுறது, இல்லைன்னா துப்பாக்கிகளில் அதன் மூலமாக அந்த துளைகளின் மூலமாக இந்த எனிமீஸை அட்டாக் பண்ணுறது, மறைந்திருந்து தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுதான் இங்கே டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் அபோவ் த அதர் அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் மீன்ஸ் சப்போர்ட்டட் நேஷன்ஸ் ஆர் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ். ஸோ நேச நாடுகள், அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ். தே கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். எங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க இந்த டிஃப்ரெண்ட் பல திசைகளிலிருந்தும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாருமே அந்த நேஷனை சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே அவங்களும் போர் படைகளோடு வராங்க. சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ், ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆன் எவ்ரி லீஃபி சம்மர் ரோட். அகைன் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாலே பார்த்துட்டோம், த சீசன் இஸ் சம்மர். ஸோ டியூரிங் த சம்மர் they come from the different directions and help them. So have you understood the first and second stanza? The remaining stanzas we can discuss the next class. If you like this video, click the like button. If you do not subscribe this channel, do subscribe it. Meet you again. Till then, bye from Mohan.